पंजाब जुड़ रहा अपनी सरकार पोलिंग बूथां ते वड्डी गिणती च वोट करन पहुंचे पंजाबी। हुण तक करीब 20% तो वध वोटिंग। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने मोहाली दे विच पाई अपनी वोट। पूरी हल्के दे विच भी गर्मजोशी नाल वोटरां नूं मिले मान। सब नूं कीती वोट हक दे इस्तेमाल दी अपील। पूरे बादल परिवार ने अपने वोट हक का किया इस्तेमाल। एक गड्डी च सवार होकर आया बादल परिवार। पिंड बादल च भुगताई वोट। पोलिंग बूथां तक पहुंचे वड्डे कांग्रेस लीडर। परिवारों समेत पाई वोट। सिद्धू जोड़े ने अमृतसर दे विच पाई वोट। प्रताप बाजवा परगट सिंह मंत्री बादल ने भी वोट हक का किया इस्तेमाल। बीजेपी के दिग्गजां दे विचाले भी वोटिंग नूं लैके देखिया उत्साह। पोलिंग बूथां ते वोट भुगताउण दे लई पहुंचे वड्डे लीडर। भाईवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला च परिवार सने पाई वोट। संयुक्त समाज मोर्चे के लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने अपने वोट हक का किया इस्तेमाल। समराला हल्के तो लड़ रहे ने चोण। विक्ट्री का निशान बना के उत्साह दे विच होण दा दिता सुनेहा। ते विआह तो पहला वोट की महत्ता का भी सुनेहा। पोलिंग बूथां तक पहुंचे लाड़े अते लाड़ियां। नवीं सरकार चुनण दे लई अपनी वोट हक का किया इस्तेमाल। बजुर्गों में भी वोटां नूं लैके पूरा उत्साह। रोपड़ दे 100 साल के बजुर्ग ने भुगताई वोट। लोकां अगे पेश की मिसाल। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। ते आखिरी 5 घंटे ने 1 बजे का टाइम हो चुका है। 6 बजे तक तुसीं अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकते हो। अज दिन है पंजाब दा, पंजाबियों का, पंजाब के वोटरां दा। सो अज सब तो वड्डा दिन है पंजाब के वोटरां वास्ते, पंजाब की जनता वास्ते। लगातार वोटिंग की जा रही है। तो न्यूज़ 18 पंजाब भी दर्शकों को अपील करता है कि वध तो वध वोट के हक का इस्तेमाल करो, क्योंकि तुहाडी पाई वोट 10 मार्च को साफ करेगी कि कौन सत्ता तक का सफर तय करता है। बिल्कुल 18 तस्वीरों के नाल असीं शुरुआत करन जा रहे हैं। पंजाब के दिग्गज सियासतदान अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एक करके तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते है। चरणजीत सिंह चन्नी, भगवंत मान, सुखजिंदर सिंह रंधावा, मनप्रीत बादल, राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा ਜਿਹੜੇ पहुंचे अपनी वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए। तुहानूं दस दिए कि चरणजीत सिंह चन्नी खरड़ दे विच उन्हां दी वोट है। अजे तक उन्होंने अपनी वोट नहीं भुगताई। तो कुछ ही समय दे विच जानकारी है कि खरड़ दे विच पहुंच के अपने वोट हक का इस्तेमाल मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी करनगे। सो दिग्गजां दे वल्लों वोट भुगताई गई है। वख-वख तुहानूं 18 तस्वीरां विखा रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा दे वल्लों डेरा बाबा नानक हल्के दे विच वोट भुगताई गई है। डेरा बाबा नानक हल्के तो ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है मनप्रीत सिंह बादल जो बठिंडा शहरी तो उम्मीदवार ने, उन्होंने वोट पाई है। राजा वड़िंग गिद्दड़बाह तो उम्मीदवार ने, उन्होंने वालों वोट पाई गई। प्रताप सिंह बाजवा के वालों अपनी वोट भुगताई गई है। कादियां हल्के तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने भारत भूषण आशू के वालों लुधियाना के विच अपनी वोट भुगताई गई है। बिल्कुल तस्वीरां तुहाडे सामने 18 ने। चरणजीत सिंह चन्नी, भगवंत मान, सुखजिंदर सिंह रंधावा, मनप्रीत बादल, राजा वड़िंग, प्रताप बाजवा, विजेंद्र सिंगला, हरपाल चीमा, दलजीत सिंह चीमा, अश्विनी शर्मा, परगट सिंह, भारत भूषण आशू, चरणजीत सिंह बराड़, मालविका सूद, रोजी बरकंदी, बंटी रोमाणा, जसवीर सिंह गढ़ी, सुखदेव सिंह ढींडसा। तकरीबन हर पार्टी का असीं तुहानूं आगू दिखा रहे हैं जिन्होंने वालों अपने वोट हक का इस्तेमाल किया गया है। और लाजमी तौर पर सिर्फ सियासी आगू नहीं बल्कि हर एक आम ते खास अज अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि शुरुआती 3 घंटिया के करीब करीब 18% वोटिंग हुई और असीं इंतजार कर रहे हैं कि हुण जिहड़े नवे अंकड़े कुछ ही पलों के साडे सामने होणगे कि पंजाब दे विच टर्नआउट कितना हो रहा वोटिंग नूं लैके, किहड़े जिले दे विच कितना है। तो तुहानूं 18 तस्वीरां विखा रहे नाल ही साफ कर दिए कि चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़े मुख्य मंत्री ने उन्होंने वालों अजे वोट नहीं भुगताएगी। बाकी जिहड़े तस्वीरां दे विच आगू नजर आ रहे हैं सारियां दे वालों आपो अपने हल्के दे विच वोट हक का इस्तेमाल किया गया। गल भगवंत मान की करांगे। भगवंत मान ने मोहाली दे विच अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी का चेहरा, पंजाब दे विच सब तो बड़ा चेहरा तुसीं कह सकते हो। ते भगवंत मान की वोट क्योंकि खुद धूरी दे विच ने, संगरूर तो MP ने, पर उन्होंने वोट हैगी है मोहाली दे विच। मोहाली के 3B2 दे विच पहुंचे अपनी वोट भुगतान के लिए सवेर के समय पहुंच गए सी, क्योंकि उस तो बाद उन्होंने अपने हल्के के लिए निकलना सी। 8 बजे के नेड़े ही हलचल मोहाली के विच नजर आई भगवंत मान की जो उन्होंने अपना वोट हक का इस्तेमाल किया। उस तो बाद गुरु घर के विच नतमस्तक होए। कुलवंत सिंह जो साबका मेयर ने मोहाली दे और इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने, वो भी उन्होंने नाल पहुंचे हुए सी। भगवंत मान जो धूरी भी पहुंचते हैं तो गर्मजोशी के नाल उन्होंने वर्करां दे वल्लों स्वागत किया गया है। भगवंत मान मुख्यमंत्री का चेहरा ने, मुख्यमंत्री का चेहरा ने आम आदमी पार्टी का।
ਤਾਂ ਸਾਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਖੂਬ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, 2 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਨੇ 2012 ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਧੂਰੀ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੈਲੰਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ, ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੌਰਵ, ਸੁਣਵਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। VOTING ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਬੰਦਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਬੰਦਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਓਥ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੀਵਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ B ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਏਸੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਬੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਮਚਿਆ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੌਖਲਾਹਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਏ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਪੇ ਤੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣ, ਨਪੇ ਤੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਖੂਬ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, 5 ਵਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 60-65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਵਾਲਾ ਸੁੱਚ ਦੱਬਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਦਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਖੈਰ ਕਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੌਰਵ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਬੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈਏ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ, ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੱਚ ਆਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਫੀ खुश नजर आ रहे हैं। लंका कितना बड़ा पर्व है? देखिए हमारा ये है, ये भी बड़ी खुशी की गल है कि हम 3 पीढ़ियों से एक जगह खड़े हैं। आज पंजाब में कितनी मिसालें हैं कि एकदम किसी को टिकट न मिली, जब वजीर न बना फौरन दूसरी पार्टी में चला जाता है। जैसे अमरिंदर सिंह था, पहले वो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बदल के, हम 3 पीढ़ी की 5 पीढ़ियों से अकाली दल के साथ रहे हैं। कितनी मुश्किलातें हुई, कितनी कोई लड़ाइयाँ लड़नी पई, हमारे ऊपर कोई ऐसा असर नहीं। ਸੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੌਰਵ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਕਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, 2 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 0। ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਮਾਝੇ ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ 22 ਸੀਟਾਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੂਬ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗਨੀਮ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਆ, ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੜ। ਜਦੋਂ ਗੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 2007 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, 2007, 2012, 2017 3 ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਨ ਸਾਈਡ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੜ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮਜੀਠਾ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 2012 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੀ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਥੋੜੀ ਘਟੀ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜੀਠਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੜ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰੀਬ ਕੌਰ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਿਗਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦਾਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਸਵੰਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਸਾਂਭਣਾ, ਦਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਗਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਗਜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਸੀਟ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਗਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਗਜ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਗਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਗਜ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਸਸ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਹੈ, ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਵੋਟ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਦਬਾਏ ਕੇ ਬਟਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਗਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ। लगता है कि इस लड़ाई में बहुत सोच समझकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए है जिसे नशे में डुबा दिया गया। एक पीढ़ी हमने आतंकवाद में खोई, दूसरी हमने नशों में खो दी, इसलिए ये बहुत ही बड़ा मकाम है, बड़ा पड़ाव है। और यहां मुझे लगता है कि इस दौराहे पे खड़े लोगों को ये चयन करना होगा कि वो इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2017 ਤੇ 22 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਵ ਤਖਤਾ ਪਲਟਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਗੱਠਜੋੜ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੜ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਐਮਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 20-20.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅੰਕੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 19% ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਾਰਮ ਇੱਕੋ ਦਮ ਵੱਜੇਗਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਗੜ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਗੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਸੀਟ ਬਚਾ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ, ਜੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੀਟ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਗੜ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਗੜ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਚੱਲੇਗਾ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਰ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਦਲਾਵ। ਕਿਹਦਾ ਬਦਲਾਵ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦਾ ਬਦਲਾਵ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 20% ਵੋਟ ਹੈ, 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 18% ਯਾਨੀ 6% ਪਰ ਆਰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 60% ਐਂਡ ਤੱਕ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰਨ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ 80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 75 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, 80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਦੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, 11 ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, 11 ਦੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। 11 ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, केडी भंडारी, उधर फगवाड़ा वाली सीट जलंधर दे नाल लगदी है कपूरथले जिले दी, विजय सांपला साबका प्रधान ने, साबका केंद्रीय राज मंत्री ने, उन्हां नूं इह जिम्मेवारी सौंपी गई है इस बार चोण लड़न दी। सोम प्रकाश लाजमी तौर पर एक बड़ा सियासत का नाम जरूर तुसीं कह सकते हो, और जिहड़ा पंजाब दे विच जिक्र हो रहा ना परमिंदर लगातार दलित वोट बैंक का, उन्हां तक भी ये पहुंच रखते हैं और साबका अफसर ने तां एक बड़ा नाम बीजेपी का जरूर। ठीक है, इस समय की एक और वड्डी खबर है, इस समय की एक वड्डी खबर लेके आ रहे हैं।
ਔਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਦਿੱਗਜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੇਟ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਵ, ਪਰ ਦਿਲ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੱਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਦਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਹੈ। 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਖੂਬ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰਾਜੀਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੀਵ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? जी हाँ बिल्कुल परमिंदर, यह अमृतसर का जो वेरका इलाका है और अमृतसर ईस्ट हल्के का यह ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।
ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾਉਣ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਇਹ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਗੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਔਰ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਸੀ, ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਇਸ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰਾਜੀਵ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖੈਰ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਹੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੇ। ਚਲੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ। ਖੈਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੋਲਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਜੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੋਈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 34.10% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 40.59% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਗੌਰਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23.22% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
बिल्कुल वड्डी खबर 1 बजे तक का आ चुके हुण जिहड़ा टर्न आउट कितना होया 34% तक वोट पै चुकी है और थोड़ा जिहा जिहड़ी स्पीड फड़दी हुई नजर आई है 1 बजे क्योंकि 11 तो लैके 1 बजे तक थोड़ी जी स्पीड फड़दी हुई नजर आई है 8 तो लैके 1 बजे तक का जिहड़ा पोलिंग परसेंटेज है वो साडी टीवी स्क्रीन के उत्ते है और जो करीब करीब ये दस्सण दे लई काफी है कि जे 34% हाफ टाइम दे विच होया बाकी टाइम दे विच 34% तो वध होने की उम्मीद है यानी 70% के नेड़े तो हुण पूरा पोल परसेंटेज पहुंचता हुआ नजर आ रहा है जो मैं पहला जिक्र कर रहा कि 80 के नेड़े भी पहुंचेगा असीं ये भी उम्मीद कर सकते हैं टर्न आउट आ चुके हैं और लाजमी तौर पर जिहड़ा मैं आपां जिक्र भी कर रहे हैं कि पंजाब दे विच वोटिंग परसेंटेज आम तौर पर विधान सभा चोणां दे विच ठीक ठाक रहिंदा है और 34% ऑलरेडी हुण सामने आ चुका है। बिल्कुल चंगी गल है हौली हौली रफ्तार वध रही है लोग घरां दे विच निकल रहे हैं पोलिंग बूथां ते पहुंच रहे हैं जिवें दोपहर तो बाद च लोकां दी जिहड़ी आ वोट पाउण दी जिहड़ी हक दे इस्तेमाल करन दी जिहड़ी स्पीड है वो तेज नजर आ रही है। सब तो वध हालांकि फाजिलका दे विच 40.59% वोटिंग हुई है फाजिलका दे विच 1 बजे तक 34.10% ओवरऑल पंजाब दे विच वोटिंग हुई है 1 बजे तक का यह आंकड़ा असीं दस रहे हैं। सब तो वध फाजिलका दे विच 40.59% ते सब तो घट मोहाली दे विच 27.22% वोटिंग हुई है। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 30.23% 30% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 37% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 38% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 39% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 36% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 37% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 39% ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 37% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ VOTING ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ 29% ਵੋਟ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰੀਬ 30% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 34% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਖਣ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ VOTING ਹੋਈ ਹੈ 41% ਦੇ ਕਰੀਬ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 39% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਵੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। 82-83% ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 82-83% VOTING ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ रुक करते हैं मोगा का। मोगा च बहुत घट वोटिंग है, 30% तो घट है, 29-29.5% वोटिंग है। जबकि मलेरकोटला 40% के करीब, पठानकोट च बहुत घट है 28% के करीब वोटिंग है। पटियाला च 38 है, रोपड़ दे विच 37 है और साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे विच 27% है जो आप जिक्र कर रहे थे कि मोहाली सब तो घट वोटिंग हुई है। संगरूर दे विच 37 है और नवांशहर दे विच, नवांशहर जिहड़ा जिला उत्थे 34-34.5% वोटिंग हुई है और मुक्तसर साहब दे विच भी चंगी वोटिंग हुई है। फिलहाल दक्षिण पंजाब वाले बहुत एक्टिव ने, जिहड़े मैं जिलियां दा जिक्र कर रहे हैं, बरनाला हो गया, मानसा हो गया, अगे तुसीं चले जाओ मुक्तसर हो गया या फिर फिरोजपुर फाजिलका हो गया, तो उत्थे चंगी वोट हुंदी हुई नजर आ रही है। माझे वाले थोड़े जे पिछे ने, तरन दे विच 31-31% बिल्कुल ਅਸੀਂ माझे वाले होए चाहे मालवा चाहे दबाबा सारे ਨੂੰ अपील करांगे कि घरां चों बाहर निकलो ते लोकतंत्र ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਵੋਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਸੋ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ फाजिलका ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਈ 40.59% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 26.9% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 26.5%, ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 23.3% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30.1 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 27.3% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ 24.7। ਇਹ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24.9% VOTING ਹੋਈ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 27.7% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜੇ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਨਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ 18.6%, 18.6 ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, यानी 19% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉੱਥੇ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ VOTING ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ। VOTING ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
मैं ਧੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਧੂਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 37% ਵੋਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 37% ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਵਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਗ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਆ ਸਲਾਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਰਕਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸੀ, ਵੇਰਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 37% ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜੇ ਮੇਨ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 265 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 45% ਵੋਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 45। ਜੇ ਅਗਲੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 90% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਵ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।